دوستو آج ہم بات کریں گے آج جو 29 جنوری ہے پاکستان کے ایک بنیاد ڈالنے والے شخص جوگندر ناتھ منڈل جو ایک ہندو تھے ان کی سالگرہ کا دن ہے، تو ہم اس کو ایک سالگرہ مبارک دیتے ہیں اور اس کی زندگی کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ضرور کریں گے، کیونکہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں بچوں کو یا میڈیا میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو پاکستان بنایا تھا اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں اور کرسچنوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا، جس میں ایک جوگندر ناتھ منڈل کا ذکر بہت ضروری ہے اور ایک کرسچن ایس پی سنگھا تھے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور جب اس میں ایک ریزولوشن آیا تھا پاکستان کی حمایت میں، جیسے سندھ اسمبلی میں آیا تھا، تو پنجاب اسمبلی میں ووٹ کم پڑ گئے تھے کہ وہ منظور نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں جو اسپیکر کرسچن ایس پی سنگھا تھے، ایک انہوں نے اپنا ووٹ دیا اور 3 اور کرسچنوں کے ووٹ دلوائے، تب وہ ریزولوشن منظور ہوا تھا۔ اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تھے تو وہ منظور نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ذکر، اس پر بات ہم اگلی دفعہ کبھی کریں گے، لیکن آج میں جو بات کروں گا وہ جوگندر ناتھ منڈل ہے، جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے قریبی ساتھی بنے تھے، اور وہ 1-2 سال پہلے نہیں لیکن کئی سالوں سے وہ مسلم لیگ کے حمایتی تھے، اور جو مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی بنگال میں پاکستان بننے سے پہلے، وہ بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اس کے 22 پارلیمنٹیرین تھے، اور جو وہاں حسین شہید سہروردی جو چیف منسٹر بنے تھے اس وقت، یہ اسی کابینہ کا حصہ تھے، اور ان کی مدد سے وہ حکومت بنی تھی، اور یہ ایک اس کی کابینٹ میں ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ یہ تو کافی پہلے کی بات ہو گئی، اور جب 1946 میں 46 میں انٹیریم گورنمنٹ بنائی تھی ہندوستان میں انگریزوں نے، 46 میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے۔ تو یہ ان کا ایک قریبی ساتھی تھا، اعتماد والا تھا، اور انہوں نے بھی بہت ایک کردار ادا کیا تھا جب 46 میں وہاں فسادات ہوئے تھے، ہندو مسلم فسادات، تو یہ بنگال میں اپنے علاقوں میں گئے تھے، اور وہاں باقاعدہ ایک رول پلے کیا تھا کہ آپ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں، اور ہندوؤں کو بہت سمجھایا تھا، مطلب اس نے بہت ایک کردار جتنا ہو سکتا تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے، جب پاکستان بن گیا تو جو قائد اعظم کا نعرہ نہیں تھا، قائد اعظم نے تو 11 اگست کو جو اسپیچ کی تھی وہ پاکستان کے لیے ایک آئینہ تھا کہ کیسا پاکستان وہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور خاکسار تحریک، ان تمام لوگوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، لیکن جو حمایت کی تھی پاکستان بنانے کی، کمیونسٹ پارٹی انڈیا کی
اور जोगिंदर नाथ मंडल, एसपी सिंघा क्रिश्चियन, और जिन्होंने और जो साइमन कमीशन भी बनी थी इससे पहले, मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसमें भी क्रिश्चियनों ने ये लिख के दिया था हमारे जो जो हमारे जहाँ आबादियाँ ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान में शामिल की जाएं। तो ये भी एक क्रिश्चियनों का एक इसमें ज़िक्र करना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ जोगिंदर नाथ मंडल को जो खराज अकीदत पेश करनी चाहिए वो अभी पेश नहीं की जाती, कि वो उसका कलीदी किरदार था पाकिस्तान बनाने में। लेकिन बदकिस्मती थी, जैसे एक बंगाली भी हमारे से अलग हो गए, वो भी इसलिए हुए थे तो मुस्लिम लीग की बुनियाद, हालांकि ढाका में जो जो बांग्लादेश का कैपिटल है वहीं बुनियाद पड़ी थी, बुनियाद डाली गई थी जो मुस्लिम लीग की। लेकिन वो बंगालियों को जब हमने अपनी एक बराबरी, एक भाईचारे का फ़िज़ा हम नहीं कर काम इसमें नहीं हो पाया था पाकिस्तान में, तो वो हमारे से अलग हो गए। तो इसी तरह जोगिंदर नाथ मंडल भी 1950 में रिज़ाइन देकर हिंदुस्तान वापस चला गया था। उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने कायदे-ए-आज़म के जो रूल्स थे उसको फॉलो करना छोड़ दिया था, और जोगिंदर नाथ मंडल ने देखा था कि यहाँ जो हिंदुओं को सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा, और जो कायदे-ए-आज़म की कमिटमेंट है वो अभी पूरी नहीं हो रही, तो वो मायूस होकर हिंदुस्तान चला गया था। तो मैं समझता हूँ हमें तारीख़ हमेशा हमें सबक देती है, हमें लेसन देती है कि हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को, कि हम कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसी हमारी गलतियाँ हुई हैं। और मैं समझता हूँ ये जो पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, एक खूबसूरत और सेकुलर पाकिस्तान बनाया था जिसमें हम तमाम लोग शामिल हैं। आज हम जोगिंदर नाथ मंडल को खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, और हम मौज़रत भी, मैं तो ज़ाती तौर पर मौज़रत करूँगा कि आज हम उसको याद नहीं करते जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना के दिया था। और एक जो मैं पाकिस्तान हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा, कि सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा कि जो जोगिंदर नाथ मंडल हैं और जो गैर मुस्लिमों के और भी एसपी सिंघा है, इस तरह के सेसिल चौधरी है, बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हीरोज़ हैं उनको सिलेबस में डाला जाए कि लोगों को पता चले कि वो भी यहाँ रहते हैं, उनका भी पाकिस्तान बनाने में किरदार है। नहीं तो बहुत जगहों पे, मैंने एक ड्रामे में, सिर्फ पीटीवी के ड्रामे में रोल प्ले किया था डॉक्टर का, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में। तो जब मैं पीटीवी पे गया था तो इतने बड़े इदारे में सब मेरे से पूछते थे कि आप हिंदुस्तान के कौन से इलाके से आए हैं। तो मैं तो उनको बताता, मैं तो आज तक हिंदुस्तान गया ही नहीं हूँ, मैंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इसलिए होता है क्यों हम जब मीडिया में बताते नहीं कि 50 लाख से ज़्यादा यहाँ हिंदू रहते हैं, जो यहीं पैदा हुए हैं, जो माइग्रेट होकर नहीं आए, और हमारे जैसे हिंदू जो यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, जो आम आदमी को पता हो कि, और हम जब भाईचारा पैदा करने में भी तब पैदा हो सकता है जब हम इस तरह की चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें अपने सिलेबस में डालेंगे। मैं समझता हूँ हम आगे चल के जो नया पाकिस्तान है इमरान खान का, उसको एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे और एक सही रास्ते पे चलेंगे। मेहरबानी, थैंक यू।